अव्वल सहाफ़ी उत्ते तुहाडा स्वागत है। जदों असीं पंजाब की गल करते हैं तो पंजाब की पछाण बारे एक फिकरा हमेशा बोलिया जाता है कि पंजाब 5 नदियां की धरती है। ये फिकरा पंजाब की पछाण भी है तो इस वेले पंजाब के मसलियां की शनाखत भी है। पंजाबी के कविशर ने जगदीश पापड़ा, उन्होंने लिखा, सोहणे देश पंजाब की की गल सुणावां, पानी इसदे गंदड़ गए गंदड़ियां हवावां। ये वो मसले ने जिन्हां दी पंजाब के हर तबके दे विच चर्चा है। पर अक्सर ये सवाल उठता है कि जे यह चर्चा चल रही है तो चाराजोई क्यों नहीं होंदी। ਜਿਹੜੇ मसले सानू समझ आ रहे हैं, सानू दिख रहे हैं, उन्होंने हल क्यों नहीं होंदे। इस बारे असी गल करांगे कान सिंह पन्नू होरां नाल। कान सिंह पन्नू होनी आप किसान ने, किसान तो बाद वो बैंक दे विच नौकरी करते रहे हैं, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो पढ़े ने, माल महकमे दे विच काम कीता। उस तो बाद उन्होंने इंतजामिया के तौर के उत्ते, DC के तौर के उत्ते ते वक्रे वक्रे महकमिਆਂ के ਸਕੱਤਰ के तौर के उत्ते काम किया। कान सिंह जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, जदों आपां गल करते हैं पंजाब की, तो पंजाब की पछाण पानी नाल जुड़ी हुई है। बिल्कुल, नाम ही 5 दरियावां तो ही आया जी। तो जदों असीं मौजूदा पंजाब की गल करते हैं तो पानी इस वेले सब तो वड्डा मसला है। जे तुसीं इस मसले की तफसील देनी होवे कि की मसला है, वो दस्सिओ जरा। देखो, जिस तरह आप कहने कि पंजाब 5 पानियां दे नां तो बनया है, तो पानी ही साडा सब तो वड्डा शरमाया ने। साडे कोल कोई इस तरह की धरती दे विच खनिज पदार्थ है नहीं गे, ना ही कोई तेल है, ना ही कोई कोला है, ना कोई होर कुछ है। साडे कोल सब तो वड्डा शरमाया पानी है। तो पानियां दे मसले साडे सामने 2 दरपेश ने इस जनरेशन दे सामने जिहड़े ने। नंबर 1, साडे दरियावां दे विच जिहड़ा पानी है वो गंदला गया, जिवें तुसीं हुणे कहा। नंबर 2, साडे धरती के थल्ले जिहड़ा पानी हज़ारां सदियां सालां तो जमा होया पिया सी साडे बजुर्गां दे तो ला के हुण तक, वो असीं पिछले 50-60 सालां च ही कढ लिया बाहर। तो हुण भी साडा लगभग अद्धा मीटर पानी का लैवल हरेक साल थल्ले जा रहा। वो पानी जिहड़ा किसी जमाने 30-40 फुट ते हुंदा सी, अज वो 400-500 फुट ते थल्ले चलिया गया। पानी दे ਜਿਹੜੇ 2 वसीलियां की तुसीं गल कीता, एक धरती के हेठला ते दूजा दरियावां वाला, जिहदे विच मींह वाला पानी आ जांदा ते बाद दे विच जिहड़ी बर्फ खुर के इस पासे नूं पहाड़ां तो आउंदी आ, वो पानी आ जांदा। आपां पहिलां जिहड़ा धरती हेठले पानी की गल करदे हां, जे असीं उहदी सालाना वरतों ते उहदे विच जिहड़ा जीर के वापस जांदा है, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਦਿਓ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੋਟਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਟੋਟਲ ਪਾਣੀ 320 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ੀਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ। ਬਰਸਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਈ 400-500 mm ਸਾਲ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 34 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2017 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ 1000 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ IITs ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾਸਾ ਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਤਪਰਯਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲਾ, ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕੱਢਿਆ ਕਦੋਂ? ਸੰਨ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਕੋਈ 3 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕਸ ਨੇ 132 ਬਲਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 105 ਬਲਾਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਡਾਰਕ ਬਲਾਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਧਾ ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 700 ਤੋਂ 1000 mm ਤੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਨਸਾ ਏਰੀਆ 'ਚ ਉੱਥੇ 200-300 mm ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 400-500 mm ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਮੀਂਹ ਭਾਵੇਂ ਉਨਾ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਫਟ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 114 mm ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 10-12 mm ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ 1/4 ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜੀਰਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਝੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਜੀਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਜੀਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਫਲੱਡ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਰੁੜ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਜੀਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੀਂਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਣੀ ਰਨ ਆਫ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਤਫਸੀਲ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ 34 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 34 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਹ, ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਭਗ 95% ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ 5% ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਨਅਤ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 70 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 125 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਰ ਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ 95% ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 8 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿੰਟ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ 8 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨਿਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2008 'ਚ ਇਹ 10 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ 14 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 20 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸਾਡੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੀ 1 ਤਰੀਕ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਜੂਨ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, 15 ਤੋਂ ਫਿਰ 20 ਜੂਨ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 10 ਜੂਨ ਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 140 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ PAU ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਤੋਂ 110 ਦਿਨ ਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ 100 ਤੋਂ 130 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਇਹਦਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 5000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਬੀਜੀਏ ਇਹਨੂੰ
ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਘਟ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਉਹਨੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਰਨਾ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਰਨਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਨ ਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਰਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਫਸੀਲ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕੋਈ 25-30% ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਗਭਗ 50% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 50% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲਗਭਗ। ਜਦੋਂ 2021 ਦਾ ਸੈਂਸਸ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 50, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2011 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। 38% ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਸਕੇ। 2011 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 3000 MLD ਪਾਣੀ, ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪਰ ਡੇ, 3000 MLD ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ STPs ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰਸ ਪਰ ਡੇ, 3000 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪਰ ਡੇ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ 750 MLD ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 MLD ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 400 MLD ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 750 MLD ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਲਗਭਗ 450 MLD ਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ STP ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ 3000 MLD ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦਰਿਆ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਐਨ ਉੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਕੀਰ ਵੱਜੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ, ਨਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ JNK ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਗੰਧਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਖੁਰਾਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ਼ੂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੀ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ 1500-2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਿਆ ਹੈ STPs ਲਾਉਣ ਦਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ STP ਪੂਰੇ 750 MLD ਦਾ ਲਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਨਅਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਸਨਅਤ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਗਭਗ ਜੇ 750 MLD ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 150 MLD ਪਾਣੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਨਅਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ STP ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ 105 MLD ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡੇਅਰੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਕ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਜ਼ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 200 ਡੇਅਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਗੋਹਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ BOD COD ਲੈਵਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਅਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਅਰੀਆਂ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੇਅਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਿਆ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਲਾਨ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਧਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ TDS ਵੱਧ ਨੇ, 750 ਤੋਂ ਵੱਧ TDS ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਓਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ TDS ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਹਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਸਰਕਾਰ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੇ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 100 ਫੁੱਟ, 200 ਫੁੱਟ, 500 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ 10-20 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਏਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੌਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ETP ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਟਨ ਹੀ ਆਫ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਟਨ ਆਫ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਬਚ ਗਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਉਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ 24 ਘੰਟੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਘਟ ਰਹੀ? ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 100 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ 400-500 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਨੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਰਕ ਹੋ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ STPs ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਸਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬੈਕਵਰਡ ਐਂਡ ਫਾਰਵਰਡ ਦੇ ਲਿੰਕੇਜਸ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਟਲ ਨੈਕ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 400 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਨੇ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਕੱਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹੋਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਟਰੈਂਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ 3 ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਰਫੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਮਤਲਬ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤਵੱਕੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਤਵੱਜੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਨਾਮੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਝੋਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਓ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਹੇ
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਘੱਟ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਇਹ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਝੋਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜੀ ਕਿ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਨੈਚੁਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਝੋਨਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਸਾਲ ਦਾ 1000 mm ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 300-400 mm ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਗਰੋ ਮੋਰ ਫੂਡ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸ਼ੋਰਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਬੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਝੋਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੈਡ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਵਿਲਨ, ਵਾਟਰ ਇਨ ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਿਲਨ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ objection ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ PAU ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ DSR ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਆਫ ਰਾਈਸ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ 6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ 30-32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, 5-6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ DSR ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੀਡਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ, ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਝੋਨਾ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ 'ਚ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਝੋਨਾ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਾਡਾ 30 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਐਂਡ 'ਚ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰੋਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। NRIs ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 25-30% ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਝੋਨਾ ਜੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲਓ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, 1000-2000 ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਘੱਟ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਹਵਾ ਦਾ। ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਹਵਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਮਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਫਿਊਲ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੋਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੱਠੇ ਕੋਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੋਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੋਰਸ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਵਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਇਸਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਏ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੀਜਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਹੀਕਲਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 3 ਵੀਲਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 15-15, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ 3 ਵੀਲਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ 3 ਵੀਲਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾ ਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਵਾ ਦਾ, ਉਹ ਭੱਠੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਠੀਕ। ਭੱਠੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਕਾਫੀ ਹੱਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਚਿਮਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹ ਪੂੰਛ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲਕੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਲਕੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਦੀ ਸੀ, ਪਲਿਊਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਹਾਈ ਡਰਾਫਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਪੱਠੇ 'ਚ ਕੋਈ 20 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੱਠੇ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 40% ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੋ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਰਨਿੰਗ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਅਧਿਐਨ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਐਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਸਾਈਡ ਹੁੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਜੇ CNG ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ CNG ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਨੇ ਦੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ CNG 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲੀਨਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਰ ਫਿਊਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭੱਠਿਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ CNG ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਇਸਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਠਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, 2 ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, 5 ਦੀਆਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਅਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਚੋਂ ਗੈਸ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ 29 ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ CNG ਜਾਂ ਬਾਇਓ CNG ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਗੈਸ ਇਹ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ 11 ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਾਇਓਗੈਸ, ਬਾਇਓ ਖਾਦ ਬਣਨ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਭਗ 50% ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਹੈ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਖੇਤ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ, TV ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 5-7 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜੋ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਕ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਟੇਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਟੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਣਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਧੂੰਆਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਧੂੰਆਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਏਗਾ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰ ਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 15 ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜੇ, ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਥੋੜੀ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸਖਤੀ ਬਿਨਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1000 ਜਾਂ 2000 ਰੁਪਈਆ ਏਕੜ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਘੇਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਮੀ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੋਟ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਵੋਟ ਮੁੱਦੇ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਲਗੱਡ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੋਟ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਵੋਟ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੋਟ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ AQI ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ 200 ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ 250 ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, 250 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ BOD ਤੇ COD ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ TSS ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, TDS ਲੈਵਲ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਘਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਦੇ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਿਕਰਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ, 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੋਟ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਿਕਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।